हम गुरु गोबिंद सिंह हमो नानकियास, हमो रत्न जोहर हमो मानकियास। अमृत बाणी मीठी तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोय। जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन, परतख गुरु निस्तारे। गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है। धुर की बाणी की विचार चल रही है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह गुरु नानक दे 9वें स्वरूप 9वें नानक जी कृपा कर रहे हैं। श्लोक महले 9वें जो 57 श्लोक ने, उन्होंने श्लोकों की लड़ीवार विचार सरबन करिए। 7वां श्लोक 7 नंबर श्लोक अज की लड़ी का गुरु पातशाह बख्श रहे हैं। इस श्लोक दियां भी 2 लाइनां ने, सारे श्लोक 2-2 लाइनां दे ने। तो पहली लाइन दे विच ही गुरु पातशाह ने मनुख नूं संबोधन कीता है। दूसरी लाइन च भी संबोधन है। संबोधन दा मतलब सामने रख के मन नूं मन दे नाल गल करनी, जां किसे नाल भी गल करनी, उहनूं कहंदे ने संबोधन। इत्थे जीव नूं सामने रख के ते जीव दे नाल गुरु पातशाह गल कर रहे। ये संबोधन लफज है। जीव दे नाल गल कीती जा रही है और स्वयं दे नाल भी गल कीती जा सकती है। स्वयं नूं संबोधन करके, स्वयं भी तो जीवन है। तो ये कह लो कि 2 तरीके का संबोधन है। किसी दी जिंदगी नूं सामने रख के और उस नूं कुछ कहना। इत्थे किसी दी जिंदगी नूं सामने रख के भी किया जा सकता है और अपनी जिंदगी नूं सामने रख के भी किया जा सकता है। तो इस मनुख की कहानी इस श्लोक के अंदर दसी है। कहानी ये है कि जिस परमात्मा ने सानू तन दिते और धन दिते, इस तन ते धन की गल करके गुरु साहब इस मनुख नूं समझा रहे हैं। तन देखो कितना कीमती है। इस तन की प्राप्ति वास्ते बड़े बड़े देवियां देवते भी तरस रहे ने। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। देवियां देवते इस देही नूं, इस जन्म नूं तरसदे ने, पर उन्हां नूं ये तन नहीं मिल रहा। ते जिन्हां नूं ये तन मिलिया है, उन्हां नूं इस तन की कदर ही कोई नहीं। इस तन की वरतू किवें करनी है समझ भी कोई नहीं। इस तन की कदर नहीं है जिन्हां नूं तन मिलिया है। जिन्हां नूं नहीं मिलिया वो तरस रहे ने, लभ रहे ने, तलाश कर रहे ने, अपना सब कुछ देने लिए राजी ने, तन मिल जाए, पर तन उन्होंने मिल नहीं रहा। कितने लोग जिन्हां नूं तन मिलिया होया है, अपना तन एक दिन इहदे च जीवन भोग के चले जाणगे, तन दा इस्तेमाल ना कर पाणगे। इस तन दे विच रब दा दर्शन हो जांदा है। ते तन दे विच 10 इंद्रे मन्ने ने, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे। एक एक इंद्रे नूं अगर गिणीए ते महिमा अपर अपार है।
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਛੁਪੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਤਨ ਹੈ। ਇੰਦਰੇ ਗਿਣੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਿਆਂ ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਰਸ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 6 ਰਸ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇਖੋ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖੋ, ਨਰਮ ਗਰਮ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ। ਪੈਰ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਹੱਥ। ਕਰਮ ਇੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਕਰ, ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਕਰ, ਸੁੰਘਣਾ ਠੀਕ ਕਰ, ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਵਧਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਵਧਾ। ਹਰ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਧਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੀਮਤੀ ਮੈਟਲਸ ਬਖਸ਼, ਸਭ ਧਨ ਹੈ। ਤਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਨ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤਨ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਧਨ।
ਇਸ ਲਈ ਤਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਜੈ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇ ਨ ਕੀਨ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। इतने कीमती इंद्रियां वाला ये शरीर, ये तन, ये शरीरा मेरिया, हर तुम में जोत राखी, ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। वाहिगुरु ने तेरे च जोत रखी है शरीर, तां तू तुरदा फिरदा है। जिस विचों जोत कढ लवे फिर तन नहीं ना चल सकता, बोल सकता, देख सकते। सारी महिमा ते जोत दी है कि इस शरीर च जोत पाई। इस वास्ते शरीरा तेरा मां बाप परमात्मा आप है, जिसने तेनू बनाया है। हर आपे माता, हर आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। जिस रब ने ये जियो पैदा करके तन च पा के तेनू इस दुनिया च भेजा, तू बस इन्ना काम कर कि उस मालक दा शुकराना कर, धन्नवाद कर। ते गुरु पातशाह कहंदे ने ऐसे रब नाल न्यों ला लै, ऐसे रब नू प्यार कर, भाव कि उन्हें याद कर। याद करना ही प्यार है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बस रब नूं प्यार करन दा मतलब है उन्होंने याद करना, उन्होंने पुकारना, उन्होंने बुलाना। वो साडे अंदर है। अंदर ही आवाज मारो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उन्होंने अंदर ही बुलाना। एक हुंदा खाली एवें वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाना, वो गल अलग है। वो तो खाली मंत्र असी उचारण कर रहे हैं जबान नाल। असली मंत्र जिहड़ा है वो अंदर पुकारने रब नूं बुलाना है।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਕਬਹੂ ਕੀ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਅਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨ ਧਨ ਜੈਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨਿਹ ਨਾ ਕੀਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਿਹ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਹੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਿਹੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਬਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਝੱਲਾ, ਪਾਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਝੱਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਵਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਡੋਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਗ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ
याद नहीं किया, प्यार नहीं किया, हुण क्यों डोलदा फिरदा फिर? अब क्यों डोलत, हुण क्यों डोलदा फिर मनुख नूं डोलना पैंदा है, घबराना पैंदा है। जिवें छोटे बच्चे हुंदे ने ना, जदों इम्तिहान हुंदा है ते इम्तिहान तो पहले वो फिर बड़े डोलदे ने, उन्हां दा मन घबरा जांदा है। इहनूं कहंदे ने मन डोल रहा है, क्योंकि इम्तिहान सिर ते है ते कीता कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं कीती, हुण मन डोलदा है। सारे बंदियां दा मन डोलदा है। किसी दा मन किसी होर कारण डोलदा होवेगा। कारण सब दे अलग अलग ने, वड्डियां दा कोई होर कारण होवेगा कि मेरे पड़ोसी ने कार ले ली है, मैं हुण डोलन लग पिया, मेरे कोल नहीं है, घबराउण लग पिया। मेरे भरा कोल कार आ गई, मेरा भाई ज्यादा अमीर हो गया, मैं डोलन लग पिया। तो मन डोले ना, गुरु पातशाह कहते रब नूं याद कर, तेरा मन कदी नहीं डोलेगा। जे तू उन्होंने याद नहीं किया ते तां ही तू डोलदा है, डगमगाउंदा है, इधर उधर भजिया फिरदा है। कि सचमुच साडा मन नहीं डोलदा? अपने मन नूं पढ़ो, मन नहीं डोलदा, मन नहीं डगमगाउंदा। मन घबरा जांदे, घबराया होया है, क्योंकि ये रब नूं याद नहीं करता। अगर याद करे ये डोलेगा ही नहीं, कदी घबराएगा ही नहीं, घबराहट कदी होएगी ही नहीं, क्योंकि सारे काम अपने आप पूरे होंदे चले जाणगे ते घबराहट कादी होनी। जदों कोई अपनी बेटी दा विआह करदे ते फिर बड़ा घबराया हुंदा है, डोलदा मन ओहदा, विआह ठीक ठाक हो जाए, ठीक ठाक हो भी जाए फिर भी डोलिया रहिंदा है, मेरी धी सुखी रहेगी नहीं रहेगी, जिथे मैं विआह है वो पता नहीं घर किदां दा, डोलदा रहिंदा है, मेरे कुड़म किस तरह दे ने, डोलदे। अगर रब दा नाम लैंदा होवे ते डोलन दी लोड़ नहीं, कुड़म भी अच्छे मिल जाणगे, अच्छी रिश्तेदारी बन जाएगी, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ चलेगा तो फिर कामयाब हो जाएगा। पर ਇਹ ਉਹਦੀ याद बगैर नहीं बनना, याद रखना पैंदा ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ लफज है, ਇੱਥੇ भी संबोधन कर रहे ने कि हे नर बावरे, बावरे इंसान हुण क्यों डोलदा है। ते दूसरी गल की है दीन। दीन का अर्थ होंदा है गरीब। वैसे दीन का अर्थ धर्म भी होंदा है, पर इत्थे दीन का अर्थ होएगा कमजोर। कहंदे उन कमजोरां वांगू दीन बनिया होया, गरीब वांगू, जिहदा कोई ना होवे, जिहदी कोई बांह पकड़न वाला ना होवे। हे बावरे इंसान, एक ते तू डोलदा फिरदे, दूसरा तू गरीब बनिया फिरदा, तू गरीब हो गया। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਮੰਗਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ कि इस बंदे ने रब नूं याद नहीं किया, इहने परमात्मा नूं याद नहीं किया, इसलिए फिर इहनूं सज़ा लगदी है। जिहड़े रब नूं याद नहीं करते, उन्हां कोल विद्या भी नहीं आती, उन्हां कोल पैसा भी नहीं आता। जिन्ना जिन्ना किसी कोल पैसा आंदा है, विद्या आती, इन्हां लोकां ने पहलां किते परमात्मा दा नाम जपिया होया है, बहुत ज़्यादा उहदा सिमरन कीता होया। ਅੱਜ ਜੋ बड़े सुखी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख के बड़ी जैलसी करते हैं। दूसरिਆਂ ਦੇ घर वेख के, दूसरिਆਂ ਦੇ सुख फैसिलिटीज देख के ਸਾਨੂੰ बड़ी जैलसी ਹੁੰਦੀ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਣੀ।
ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਦਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਧਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਧਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। हे ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਧਨ ਤਨ ਧਨ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕੋ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਡੋਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਅਣ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਤਨ ਧਨ ਜੈ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇ ਨਾ ਕੀਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ